بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ہیلتھ ٹاک میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی میزبان فلک قادر، آپ کا پروگرام میں وارم ویلکم کرتی ہوں۔ ناظرین، آج جو میرا ٹاپک ہے وہ کافی انٹرسٹنگ ہے کیونکہ ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ آج میں بات کروں گی کہ ہیلتھ میں ٹیکنالوجی کا کیا رول ہے۔ ٹیکنالوجی سے مراد آپ کے دماغ میں یہ آ رہا ہوگا کہ مشینز یا پھر سی ٹی اسکین، ایم آر آئی، یہ ساری چیزیں، یہ تو ٹھیک ہے، آبویس سی بات ہے۔ یہ جو بھی ڈیجیٹل چیزیں ہیں یا پھر آپ کی ٹیکنالوجی ہے، اس کا تو امپورٹنس آبویس سی بات ہے بہت زیادہ ہے، بٹ ایک اور چیز ایڈیشن ہوئی ہے جو اب ہمارے پاکستان میں بھی آ چکی ہے کہ اب آپ لوگ جب بھی لیبس جاتے ہیں تو آپ کو دوبارہ لیب جا کر کلیکشن کے لیے نہیں جانا پڑتا، یعنی آپ نے ٹیسٹ اپنا بلڈ دے دیا اینڈ آپ کو کمپیوٹرائز آپ کو رزلٹ مل جاتا ہے۔ سو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم سب شہریوں کے لیے یا ہم سب لوگوں کے لیے بہت ایزی ہے۔ ایک تو ٹائم سیو ہوتا ہے، فیول سیو ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ میں جو ہے وہ بہت جلدی ریپڈلی ہمیں ٹیسٹ بھی مل جاتا ہے۔ تو ان سب چیزوں کے لیے ہمارے پاس ماہر لوگوں کا ہونا بہت ضروری ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو ایک ڈاکٹر ہے وہی سارا کام کر رہا ہوتا ہے، پر ڈاکٹر کے ساتھ پوری ایک ٹیم ہوتی ہے کہ وہ لیبس کلیکشن کیسے کرنا ہے، لیبس کو پرفارم کیسے کرنا ہے، لیبس کو لوگوں تک پہنچانا کیسے ہے، یہ ساری چیزوں کے لیے لوگوں کی اسپیشلائزیشن ہوتی ہے، یعنی کہ اسپیشلٹیز ہوتی ہیں لوگوں کی۔ وہ لوگ لوگوں کو مطلب پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں ٹیسٹ کو، پھر کمپیوٹر کے تھرو بھی پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے پاس ایسے لوگوں کی تھوڑی سی کمی بھی ہے کیونکہ ہمیں آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ کس چیز کی کتنی امپورٹنس ہے۔ میڈیکل صرف اور صرف ہمیں میڈیکل کا ہمارا مائنڈ صرف ایک چیز پر ہی آ کے کہ اسٹک ہو گیا ہے کہ آپ نے MBBS کیا، ڈاکٹر بن گئے، آپ کا علاج مطلب صرف وہی کرے گا۔ نو، آپ کو پوری ٹیم کی ضرورت ہوتی ہے۔ ڈاکٹر صرف آپ کی ڈائگنوسس میں ہیلپ کرتا ہے، آپ کو پرسکرپشن میں ہیلپ کرتا ہے، باقی جو بھی رول ہوتا ہے وہ ٹیکنالوجسٹ کا بھی ہوتا ہے، ڈیجیٹل میڈیا کا بھی ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ لیبارٹری اور جو بھی آپ کے نیو ایکوپمنٹس ہوتے ہیں ان سب چیزوں کا رول ہوتا ہے۔ تو ان سب چیزوں کے لیے آپریٹ کرنے کے لیے لوگ ہونے چاہیے، ایسے ٹرین پرسنس ہونے چاہیے، ایسے لوگ ہونے چاہیے جو ایزیلی ود ان، یعنی کہ جو چند گھنٹوں کا ٹائم ہے، یعنی ٹائم کو سیو کرتے ہوئے وہ آپ کو سیکنڈس میں یا پھر منٹس میں آپ کو آپ کے رزلٹ کو پرووائڈ کر سکیں۔ سو کووڈ کے دوران بھی ایسا بہت بار ہوا ہے کہ آپ جب ٹیسٹ کرواتے ہیں تو آپ کو PCR کے لیے جانا پڑتا ہے، پھر دوبارہ آپ کو، پہلے ہوتا یہ تھا کہ جب آپ ٹیسٹ یعنی بلڈ دینے جاتے تھے یا کوئی بھی آپ کا ٹیسٹ ہوتا تھا تو آپ جا کے پہلے اس کو پرفارم کرواتے تھے، پھر اس کے بعد آپ کو کلیکشن کے لیے بھی جانا پڑتا تھا۔ پر الحمدللہ اب چیزیں تھوڑی بہتر ہو گئی ہیں، اب آپ کا ٹائم بھی سیو ہوتا ہے، دوسرا آپ کی انرجی بھی سیو ہوتی ہے، آپ کو کمپیوٹر کے تھرو ساری چیزوں کے بارے میں معلوم ہو جاتا ہے، یعنی کہ ویب سائٹس کے تھرو جب آپ انٹر کرتے ہیں اپنا IPD یا پھر جو بھی آپ کا نمبر ہوتا ہے وہ آپ ڈائل کرتے ہو تو اس کے بعد آپ کو رزلٹ مل جاتا ہے۔ تو دیٹس ویری گڈ اینڈ دیٹس بلیسنگ کہ ہم سب جو ہے آہستہ آہستہ بہت ساری جو ہے وہ چیزوں سے ہم بلیس ہو رہے ہیں بیکاز آف ٹیکنالوجی، بیکاز آف سائنس۔ آج اس بارے میں بات کروں گی، ایک میرے پاس بہت اسپیشلائز پرسن موجود ہیں، وہ ہمیں بتائیں گی کہ ہیلتھ میں جو ہے ڈیجیٹل میڈیا کا کیا رول ہے۔ میں آپ کو انٹروڈیوس کرواؤں گی، اس سے پوری بارے میں بات کروں گی کہ کس طریقے سے وہ ان لوگوں نے انیشیٹ کیا، کب آیا پاکستان کے اندر، کب آیا، اور اب آنے والے وقت میں میرے خیال سے ہر چھوٹے چھوٹے سے جو کلینکس ہیں میرے خیال سے اس میں بھی اب یہ چیزیں جو ہے امپلیمنٹ ہونا شروع ہو جائیں گی۔ میں آپ کو اس پرسن سے ملواؤں گی، پر ایک بریک کی جانب چلتے ہیں، دیکھتے رہیے ہیلتھ ٹاک۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک پہ جانے سے پہلے میں نے آپ کو کافی بریفلی بتایا کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا کیا رول ہے ہیلتھ میں اور کتنا یوزفل ہے آج کل، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ میں آپ کو ایسی پرسن سے ملواؤں گی جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ پر کام کری ہے۔ میرے ساتھ پروگرام میں بشرا اظہار موجود ہیں جو ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہیں ڈیجیٹل میڈیا کی عیسیٰ لیبارٹری کے اندر۔ السلام علیکم اور ویلکم دا پروگرام۔ سو آپ اپنی اسپیشلٹی کو تھوڑا اور بھی بریف بتا دیں کہ کس طریقے سے آپ عیسیٰ لیبارٹری کو سپورٹ کر رہی ہیں ایز اے ڈیجیٹل مارکیٹنگ مینیجر اور واٹ ایور یو ہیو اے ڈیزگنیشن، اینڈ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ چلیں گے
پہلے میں آپ سے پوچھوں گی کہ کس طریقے سے یہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو ہم نے پاکستان میں انٹروڈیوس کیا اینڈ دین So Bushra, warmly welcome and start your views. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می. سب سے پہلے تو اور ڈیفینیٹلی رول ایک بہت اہم کریٹ ہو چکا ہے ہمارے معاشرے میں, خاص طور پہ پاکستان میں بھی اس کا ایک ٹرینڈ اسٹارٹ ہو چکا ہے. آئی وڈ اسٹارٹ کہ آپ نے جس طرح پوچھا کہ یہ کب شروع ہوا, تو میں یہ بتا سکتی ہوں یہ شروع تو تقریباً 2011 سے بھی پہلے ہو چکا تھا, جب بڑی بڑی کمپنیز وغیرہ آئی تھیں اور انہوں نے کانسیپٹ لے کے آئے تھے ڈیجیٹلائزیشن کا, اور ہاؤ آپ کی کنوینئنس انکریز کی تھی انہوں نے تھرو پرووائڈنگ یو سرٹن پلیٹ فارمس. تو اپارٹ فرام دیٹ اگر ہم ہیلتھ کے بارے سے بات کرتے ہیں تو کووڈ نے ایک بڑا بوسٹ دیا ہے ڈیجیٹلائزیشن کو, اور جتنے بھی ہمارے یہ ڈاکٹرز وغیرہ ہیں تو ان کو بالکل آئیڈیا نہیں تھا کہ ڈیجیٹلائزیشن ہے کیا, ہوتی کیسے ہے, اور کیا سچ میں ہم گھر بیٹھے ہی کنسلٹیشن کر سکتے ہیں, اور رپورٹس وغیرہ جس طرح آپ نے پہلے بھی بتایا کہ اب آپ کو کلینک یا واپس لیبارٹری جانے کی ضرورت نہیں ہوتی, اٹس آل اویلیبل آن لائن. تو یہ جو ڈیجیٹلائزیشن جو ہے صرف کووڈ نے نہیں ایکچولی اتنا زیادہ کریٹ کیا, اس سے پہلے ہو چکا تھا, اور اویئرنیس اس طرح شروع ہوئی ہے اس کی کہ لوگوں کو کنوینئنس چاہیے تھی. اور کنوینئنس آپ کو کس طرح ملتی ہے؟ ساری چیزیں آپ کی ایک موبائل ایپلیکیشن یا ایک موبائل فون پہ ہونی چاہیے, اور اس حساب سے جب آپ ان کو یہ پلیٹ فارمز دے رہے ہوتے ہیں تو ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی جو بیماری ہوتی ہے یا کوئی بھی چیز وہ ڈائریکٹلی آپ جیسے گوگل کر لیتے ہیں. لیکن وتھ پیسج آف ٹائم ہم نے یہ کانسیپٹ آیا کہ ڈاکٹرز ہونے چاہیے, کیونکہ صحیح چیز صحیح جیسے کہ اسپیشلائز لوگ اس کے بارے میں جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی اوتھینٹسٹی بڑھ جاتی ہے. تو اس طرح کے ڈیجیٹلائز پلیٹ فارمز بنے, اور ایون ہم لوگوں نے بھی اسی طرح کا ایک پلیٹ فارم بنایا جس پہ ہم نے ایک اور چیز ایڈ یہ کی ہے کہ ہم ہوم سیمپلنگ وغیرہ بھی دے رہے ہوتے ہیں, سو دیٹ جو پیشنٹ ہے جو ایسا بھی پیشنٹ ہے اس کو بالکل ہی کہہ لیں کہ ایک ہائیجین انوائرمنٹ میں ہی سب کچھ ہے. اوکے بشرا, آبویسلی بات ہے, دیٹس ویری گڈ کہ اب جو ہے وہ ہائیجین انوائرمنٹ بھی مل رہا ہے, اور سب سے بڑی بات جو ہے وی آر سیونگ دا ٹائمس, وی آر سیونگ دا فیول, اینڈ ایز ویل ایز ان کراچی دیر از اے ہیوج ٹریفک. سو تیسری چیز جو آ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو جو ہے وہ جب آپ جاتے ہو ایک بار میں اور دوسری بار میں آپ کو رزلٹ گھر میں مل جاتا ہے, تو لوگ جو پیشنٹس ہوتے ہیں اس کے جو فیملی ممبرس ہوتے ہیں ان کو کافی ریلیکس ہوتا ہے, بیکاز سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ جب جا رہے ہو سیمپلنگ کے لیے آپ چلے تو جاتے ہو, پھر واپسی میں آپ کو کلیکشن کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ کون جائے گا لینے. اب پیشنٹ تو سیلف کو سفر کر رہا ہوتا ہے نا, وہ تو نہیں جا سکتا ہے. اگر پیشنٹ کے ساتھ کوئی اٹینڈنٹ نہیں ہے تو وہ کیا کرے گا, مطلب بار بار 2-3 بار جانا آنا. پھر اگر آپ گئے اینڈ آپ کی لیب تیار نہیں ہوئی تو بھی پرابلم کہ پتہ نہیں اب گئے, اچھا نیکسٹ ڈے آ جائے گا. کچھ لوگوں کو ٹائم پیریڈ کا, کچھ سیمپلنگ جو ہوتی ہے وہ 3 to 4 days کے بعد آپ کو, کچھ کلچرس جو ہوتے ہیں ان کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے 5-6 دنوں کے بعد آتے ہیں, تو وہ بار بار آنا جانا یہ ساری چیزیں جو ہے وہ پیشنٹ کی بچ جاتی ہیں. تو یہ بہت اچھی بلیسنگ ہے کہ آپ گئے اینڈ آپ نے ایک بار میں بس اپنا سیمپل دے دیا اینڈ دین آپ کو ہر چیز کمپیوٹر پہ مل رہی ہے. یہ ایک بلیسنگ ہے ہمارے لوگوں کے لیے, اور بہت سارے لوگوں کو اس چیز کا آئیڈیا بھی نہیں ہے. میرے خیال سے صرف کووڈ کے جو ایرا ہے, جو کووڈ کا معاملہ چل رہا ہے, اس میں لوگوں کو پھر بھی پتہ چل رہا ہے کہ PCR کروانے جا رہے ہیں تو ان کو واٹس ایپ پر رزلٹ مل رہا ہے. آئدر اور سب چیزوں میں لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا ہے. اس کے بارے میں کیا کہیں گی؟ لوگوں کو اویئرنیس دینا چاہ رہے ہیں ہم کہ اب جو ہے وہ آپ کو گھر بیٹھے بھی چیزیں اویلیبل ہیں. بالکل, میں تھوڑا سا بریف کروں گی. جو ہمارا پلیٹ فارم اس وقت سروسز پرووائڈ کر رہا ہے وہ یہ سروسز پرووائڈ کر رہا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو ہمارا ایک پورٹل ہے drisa.lab.com کے نام سے, آپ جائیں اس پہ اپنا PCR ٹیسٹ بک کرا سکتے ہیں. آپ اس کے اوپر دیٹس گریٹ, یعنی یو کین آلسو بکنگ. یس, یو کین ڈو دا بکنگ. ٹھیک ہے, سب سے امپورٹنٹ آپ نے بک کیا, آپ کو کوئی بھی ٹیسٹ چاہیے, ناٹ جسٹ کووڈ ٹیسٹ, لیکن بہت سارے ٹیسٹ ہوتے ہیں اور آپ وہ گھر بیٹھے بک کر سکتے ہیں. ونس آپ نے وہ بکنگ کر لی اس کے بعد آپ نے ہیسل فری ہو جانا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہمارا ریپرزینٹیو آپ کو فالو اپ کرے گا, آپ کی بکنگ کو ٹیک فارورڈ کرے گا, ہمارا ہی بندہ آپ کے گھر پہ آئے گا, آپ کی سیمپلنگ لے گا, پھر اس کے بعد آپ کا سیمپل جو ہے وہ جو بھی پروسیس ہوگا اور اس کا بعد آپ کو ایک SMS آ جائے گا اور آپ کی رپورٹ اس SMS کی لنک کے تھرو آپ نے اوپن کر کے دیکھ لینی ہے. اوکے بشرا, یہ ساری جو فیسلٹیز ہیں وہ کس کس اس میں اویلیبل ہے؟ اور ایک اور
फायदा भी हमारे लिए हो रहा है, पेपर को बचा रहे हैं हम। बिल्कुल। देखिए इसमें ना सिर्फ हम पेपर को बचा रहे हैं, मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं, इसमें आप इतनी सारी कॉस्ट मिनिमाइज कर रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं, क्योंकि आप देख रहे हैं आजकल लोगों के पास टाइम नहीं होता। अब देखिए कितने सारे बाहर ममालिक में लोग बैठे हुए हैं और वो अपने पेरेंट्स उनके यहाँ होते हैं, ठीक है, और वो चाहते हैं कि उनका कह लें कि कुछ टेस्ट वगैरह कराने होते हैं, तो वो हर वक्त यही देख रहे होते हैं कि भाई ये किस तरह होगा, किसी रिश्तेदार को बोल देते हैं। अब उनको ये करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो डायरेक्टली हमारी वेबसाइट पर जाके टेस्ट बुक करा सकते हैं और उनका सारा काम हमारी जिम्मेदारी होगी। फिर उसके बाद वील मेक श्योर, और एक कॉपी रिजल्ट की उनको भी जा सकती है, एक कॉपी हमारे यानी कि कस्टमर को चली जाएगी। ओह दैट्स गुड कि आप जो है वो, और आपकी मुझे आप ये बताएं कि आपकी लैब कितने दिनों तक अवेलेबल रहती है आपके प्लेटफॉर्म पर? इट्स देयर, आपको एक एमआर नंबर जनरेट हो जाता है, आप उसके थ्रू अपने लॉगिन पोर्टल्स अवेलेबल होते हैं, हर पोर्टल पे आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड होता है, जिसपे आपको एक एसएमएस आता है, आप उस एसएमएस से यूजर आईडी और पासवर्ड यूज करके आप लॉगिन हो जाएं, उस पर आपकी सारी रिपोर्ट्स आ रही है। ओके देखिए एक और फ़ायदा भी मैं बताऊंगी अपने व्यूवर्स को कि जब कभी आप कोई लैब करवाते हैं, आपने देखा वो नेगेटिव है, मतलब आप रिजल्ट नेगेटिव हो चुका है, या फिर कोई भी आप टेस्ट करवा रहे हो, अपना सीबीसी करवा रहे हो ब्लड हीमोग्लोबिन देखने के लिए, टीएलसी काउंट देखने के लिए, कुछ भी, पर होता ये कि पेपर्स को संभालना बड़ा मुश्किल होता है, तो आपकी वो लैब्स मिस भी हो सकती हैं। तो ये बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई बुशरा ने कि आपकी जो लैब्स होती हैं ना वो सेव रहती हैं उस प्लेटफॉर्म पर। तो खुदा न खास कभी आप, जाहिर सी बात है, आप पेपर है, मेरे पास भी अक्सर मेरी लैब्स में पहले करवाती थी जब, तो वो पेपर्स मुझसे मिस हो जाते थे, इधर उधर हो जाते थे, जाहिर सी बात है संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, पर वहाँ पर आपकी लैब जो है वो अवेलेबल ही रहती है टिल लाइफ टाइम, यानी एक सर्टेन नहीं होती है, अवेलेबल होती है, जब तक क्योंकि देखिए यूजली होता है कि हमारा इवन डॉक्टर्स का भी पोर्टल होता है, अगर फॉर एग्जांपल किसी डॉक्टर ने कोई रेफर किया हुआ तो ये वाली चीज़ें हम डॉक्टर को भी रेफर कर देते हैं ताकि डॉक्टर के पास भी वो हो जाए इन्फॉर्मेशन, क्योंकि अक्सर पेशेंट जो है ना अपनी रिपोर्ट भूल के आ जाते हैं, तो डॉक्टर फॉरन पोर्टल पर रजिस्टर यानी कि उनकी भी रजिस्ट्रेशन हुई भी होती है, वो चेक कर सकते हैं। लेकिन ये सारी डिजिटलाइजेशन के अंदर आता है कि आप बहुत कन्वीनियंस दे रहे हैं। अब पेशेंट अक्सर अपनी बीमारी में थोड़ा सा लॉस्ट होता है, उसको याद नहीं रहता, खासतौर पे जो ओल्ड एज लोग होते हैं, और अगर देखें अगर किसी के फॉर एग्जांपल बच्चे बाहर हैं और वो खुद किसी के साथ आ रहे हो, कोई अपने कह लें कि मेड वगैरह के साथ भी अक्सर जैसे लोग आ जाते हैं कि चल ड्राइवर के साथ आ रहे हैं तो याद नहीं रहा, तो हमने ये भी फैसिलिटेशन दी हुई है कि वो रिपोर्ट्स जो हैं ऑनलाइन अवेलेबल। देखिए सबसे अच्छी बात जो बुशरा ने बताई है कि ओल्ड एज पेशेंट है या फिर कोई भी ऐसा पेशेंट जो अपनी बीमारी में थोड़ा सा हैपहैज हो जाता है, थोड़ा परेशान हो जाता है, उसको नहीं समझ आ रहा कि किस तरीके से मैं लैब्स को संभालूं, किस तरीके से मैं कैरी करके जाऊं, मुझे किसी को कोई इस तरह के प्रॉब्लम हो जाते हैं जो कार्डियक इश्यूज़ हैं, उसमें आपकी जो लैब्स होती हैं वो वेरिएशन हो रहा होता है इसमें, और कार्डियोलॉजिस्ट जो होते हैं उनको तो आपकी फर्स्ट लैब चाहिए होती है, तो आप गए विजिट के लिए एंड आप लैब्स नहीं लेके गए, फिर क्या करेंगे, मतलब आपका विजिट तो बेकार हुआ ना। इसीलिए ये मैं आपको बता रही हूँ अपने प्रोग्राम के तवज्जुह से कि अगर आप डिजिटलाइजेशन को सीखें, देखिए दिस इज़ वेरी इजी, बहुत इजी है, आपने जाना है किसी भी वेबसाइट पर, जो भी ABC कोई भी वेबसाइट जिसने अपनी कोई भी लैब ऐसी जिसने अपना जो है बाकायदा तौर पर डिजिटलाइजेशन का एक नेटवर्क बना के रखा हुआ है, आप गए एंड देन आपने अपने आप को वहाँ पर एनरोल करवाया, आपने जाके देखिए सैम्पलिंग के लिए तो आपको या तो जाना पड़ेगा या तो किसी को बुलाना पड़ेगा, ये दो ऑप्शंस तो करने करें, मतलब आपकी सैम्पलिंग डिजिटलाइजेशन से नहीं हो सकती, वो आपको प्रिक होगा, ठीक है। तो इस तरीके से फिर होता ये कि आपकी जो भी लैब्स है ना वो एक जगह पर सेव हो जाती हैं, आपका जब तक ट्रीटमेंट चल रहा है, आप खुदा न खास अगर आपको कोई लंग्स का इशू है या हार्ट का इशू है या फिर किडनी का इशू है तो वो सेव होता रहता है, और किसी भी अच्छे डॉक्टर को आपकी लैब से बहुत कंसर्न होता है, वो प्रीवियसली भी, यानी ऐसा नहीं है कि अभी रिसेंट लैब्स, वो चाहते हैं कि वो आपकी प्रीवियस लैब्स भी देखें, 1 साल पुरानी भी देखें, उससे पुरानी भी देखें। तो ये सारी चीज़ें डिजिटलाइजेशन में बहुत हेल्पफुल होती हैं कि मैं आप लोग के लिए बड़ा आसानी है, मतलब ईजी है, आप इजीली आप जाओ एंड अपना जो है वो सिर्फ सैंपल दे दो या फिर किसी को बुला लो, बस उसके बाद तो सारा इन्होंने करना है ना। बिल्कुल, देखें डिजिटलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा आजकल कह लें ट्रेंड कर रहा है, वो सिर्फ इसीलिए कर रहा है क्योंकि उसमें कह लें कि विजिबिलिटी
اور ऑथेंटिसिटी दोनों आ रही है, ठीक है. कन्वीनियंस बहुत ज़्यादा है. देखें लोगों को ना इस वक्त ट्रांसपेरेंसीज चाहिए, ठीक है. हर चीज़ बहुत विजिबल चाहिए, बहुत हैंडी चाहिए, और मोबाइल फ़ोन में चाहिए. सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कौन अब डेस्कटॉप पे जाएगा, कौन लैपटॉप लेके बैठेगा, उसी वक्त आपको मोबाइल पे. और आपका ये जो व्हाट्सएप कल्चर भी है, देखें डॉक्टर्स आजकल टेली मेडिसिन कितनी आ गई, ये भी एक तरह से डिजिटलाइजेशन में आ रहा है कि टेली मेडिसिन कितनी ज़्यादा हो रही हैं. मैं आपको एक शेयर करती हूँ एक्सपीरियंस के हमारे जितने भी पाकिस्तानी बाहर रह रहे होते हैं वो अपने पाकिस्तानी डॉक्टर्स पे ज़्यादा भरोसा कर रहे होते हैं, और वो कंसल्टेशन यूजुअली अपनी व्हाट्सएप के थ्रू कर रहे होते हैं, या कुछ और मीडियम्स हैं हमारे पास जिनके थ्रू कर रहे होते हैं. तो ड्यूरिंग कोविड जो प्लेटफॉर्म्स बिल्कुल नहीं चल रहे थे, आप यकीन माने उनका जो कह लें प्रॉफिटेबिलिटी में चले गए. क्यों? क्योंकि जितने भी बाहर पाकिस्तानी रह रहे थे. देखिए सॉरी टू कट यू बुशा, एक्चुअली द थिंग इज दैट हम लोग थोड़े से सुस्त लोग हैं. सही है, हम सुस्त अपना मेहनत को एक चीज को ना मेहनत करके मतलब थोड़े से दिमाग में हमारा थोड़ा वो प्रॉब्लम है डिजिटलाइजेशन या फिर ऑनलाइन को हम लोग उसको कहते हैं कि ये बेकार है, जबकि आप यकीन माने कि इसमें टाइम भी सेव हो रहा है, आपका फ्यूल भी सेव हो रहा है. अब बहुत सारे लोग ऑनलाइन क्लासेस ले रहे होते हैं. अगर आप उसको तरीके से पढ़ो, या अगर आपके पास इंटरनेट की फैसिलिटी बहुत अच्छी है, तो मेरे ख्याल से आपके ऑनलाइन क्लासेस में भी आपका बहुत फ़ायदा है. अगर आप अच्छे से पढ़ें और पढ़ाने वाला अच्छा हो, पढ़ने वाला अच्छा हो, तो वो ऑनलाइन में भी हो सकता है. तो इसी तरीके से आप टेली मेडिसिन की बात करिए तो लोग ये कहेंगे ये क्या फ़ोन पे कैसे देखेगा डॉक्टर, नहीं रहे हमें दिख नहीं रहा, हमें टच नहीं कर रहे. हाँ, तो कैसे देखेगा डॉक्टर. बिल्कुल सही है, फिजिकल एग्जामिनेशन की अपनी बात है, बट अब एक चीज जो है वो आप नहीं जा सकते, तो फिर क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट तो नहीं है ना कोई. देखिए लेवल्स होते हैं, आप भी डॉक्टर साहिबा आपको पता होता है डिफरेंट लेवल्स होते हैं. कुछ ट्रीटमेंट अगर मिले भी डॉक्टर से हो सकते हैं, और स्किन वगैरह के हो जाते हैं आपके, ठीक है, और भी बहुत सारे हो जाते हैं. लेकिन इधर मैं थोड़ा सा ये बताऊंगी कि सर्टेन स्टेजेस होती हैं बीमारी की. देखिए अगर बहुत ही इमरजेंसी होगी तो डेफिनेटली आपको हॉस्पिटल ही रश करना है ना, ऑब्वियसली, और आप कहीं और नहीं जा सकते. लेकिन जो यानी कि जो उससे पहले का थोड़ा सा पार्ट है उसको भी आप इजी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए आपको हर चीज़ आपकी फिंगर टिप्स पे चाहिए होती है. अब इवन एज आई एम नॉट अ डॉक्टर राइट, लेकिन मुझे भी होता है कि यार मैं अपनी चीज़ों को थोड़ा सर्च कर लूँ और फिर हम डॉक्टर. हालांकि डॉक्टर्स इस चीज़ से बड़ा अनॉय हो जाते हैं कि भाई आप इतनी रिसर्च करके क्यों आ गए हैं, हमने भी तो पढ़ाई करके आए हैं. लेकिन कहने का मतलब ये है कि दिस इज नॉर्मल थिंग. आप ना चाहते हुए भी रिसर्च करेंगे डॉक्टर के पास जाने से पहले कि ये क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए. देखिए बेसिक तो हर चीज़ आपकी गूगल पे अवेलेबल है और आप वहाँ से उठा के देख रहे होते हैं. तो इसलिए जब हम डिजिटलाइजेशन के अगर मैं एक और स्टेप के बारे में बात करूँ तो मैं एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी हमारे डॉक्टर्स हैं जो इस चीज़ में आ चुके हैं और इस चीज़ को प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशन को प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऑनलाइन टेस्ट रिकमेंड कर रहे हैं, ऑनलाइन टेस्ट को बुकिंग कर रहे हैं, और कोविड पीसीआर खास तौर पे बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग इस वक्त है तो उसको भी देख रहे होते हैं. तो यही मशवरा दूंगी कि देखें आप जब भी इन डॉक्टर्स को चाहिए कि अपनी पूरी कंसल्टेशन की जो एक बेसिक होती है उसके बारे में कंटिन्यूसली लोगों को अवेयर करें, बिकॉज वो स्पेशलाइज्ड हैं. और वही सही बात जैसे आपने कहा कि टीचर अगर अच्छा हो तो स्टूडेंट भी पढ़ लेगा, तो इसी तरह अगर डॉक्टर अच्छा हो तो पेशेंट क्योंकि ऑलरेडी सर्च कर रहा है चीज़ों को तो उसको सुनेगा तो उसको ये पता होगा हाँ भाई ये क्वालिफाइड बंदा इस बारे में बात कर रहा है तो इसकी ऑथेंटिसिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि ऑथेंटिसिटी इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इस पूरे इन्वायरमेंट के अंदर जो हमारी हेल्थ डिजिटलाइजेशन चल रही है उसके अंदर. बिल्कुल. और देखें हम लोगों ने लर्न करना तब सीखा जब हमारे ऊपर मतलब हमारे ऊपर ज़बरदस्ती की गई. लाइक जैसे कि हमें पहले ये था कि ऑनलाइन क्लासेस को हमने कभी ज़िंदगी में हमने अहमियत नहीं दी है, या हमने कभी भी डिजिटलाइजेशन को कभी अहमियत नहीं दी है, हमने कभी भी लैब्स को नहीं अहमियत. पर अब जब हमें करना पड़ रहा है तो हम कर रहे हैं और हमने सीख भी लिया है. तो दीज ऑल थिंग डिपेंड्स ऑन द लर्निंग. हाँ देखें कंटिन्यूसली लर्निंग प्रोसेस आपका चलता रहता है. देखें आप एक लेमैन, अब देखें हर किसी के पास एक मोबाइल फ़ोन तो है ही राइट. आप हमारे शोज़ के थ्रू हम लर्निंग करा सकते हैं, लोगों को सिखा सकते हैं कैसे कर सकते हैं. यूट्यूब सबको चलाना आ जाता है, ठीक है. तो अगर वो एक बेसिक ऐप आपको चलानी आ गई है तो मेरे ख्याल से है कि आप बाकी ऐप्स भी फिर आराम से चला सकते हैं. कंटिन्यूसली लर्निंग प्रोसेस चलता रहता है. अच्छा बुशरा, आपकी ईसा लेबॉर्ट्री की कोई ऐप बनी हुई है? जिस तरीके से आपने आपने ऐप की बात की तो मैं इसको और मज़ीद डेप्थ में जाके पूछना चाहूँगी कि ऐप बना हुआ है कि हमें इंस्टॉल करना पड़े या कुछ इस तरह का?
ہم نے تھوڑا کنوینئنٹ رکھا ہے کیونکہ دیکھیں ایپ انسٹال کرنی پڑتی ہے, لمبا پروسیس ہے. تو اگر آپ ہماری جب ویب سائٹ پہ جا رہے ہوتے ہیں وہ اتنی فرینڈلی ہے, کسٹمائزڈ ہے کہ آپ اس پہ ڈائریکٹلی جا کے یو کین پلیس این آرڈر اور آپ کا ایک آئیکن جنریٹ ہو جاتا ہے ڈیسک ٹاپ پہ. تو اٹس اوبویسلی ڈیٹیل ہے, وہ تھوڑا سا ٹیکنیکل سائڈ ہے, لیکن آپ کے پاس ہاں ایک طرح سے ایپ آ جاتی ہے. اوکے, ایپ آپ کو ڈاؤن لوڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کے پاس آ جائے گا. اوکے, ایپ آ جائے گا. اینڈ دین آفٹر دیٹ کہ آپ نے جب ٹیسٹ کروایا تو تب اس کے اندر آپ کی جو ہے وہ ریزلٹ اور رپورٹ اور یہ ساری بالکل آپ کو میسج کا انٹیمیشن آئے گا اور اس کے بعد آپ نے اس پورٹل پہ جا کے چیک کر لینا ہے. اوکے. اس کے علاوہ اس پہ لنک اویلیبل ہوتا ہے. اس کے علاوہ مجھے بتائیے گا کہ ڈیجیٹلائزیشن کی بات کریں, بیکاز یو آر اسپیشلسٹ ان یور فیلڈ, تو مجھے تھوڑا بتائیں, ہم سب کو بتائیں کہ کیا کیا فائدے ہو سکتے ہیں اس سے, کیا کیا آگے مزید آنے والے وقت میں اور کتنی ترقی ہو سکتی ہے سب چیزوں میں. دیکھیں یہ بہت واسٹ فیلڈ ہے اور اس کو جتنا ایکسپلور کر رہے ہیں اور کرتے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, یہ نہیں کہہ سکتے کہ آج یہ ہے اور کل یہ نہیں ہوگا, نہیں, شاید اس سے زیادہ ہوتا چلا جائے. صحیح ہے جی. جو امپورٹنٹ سب سے زیادہ ہم نے جو ٹرینڈ شفٹ ہوتے ہوئے دیکھا وہ یہ دیکھا کہ لوگوں نے ایجوکیشن اس طرح کی کہ ہیلتھ انفارمیشن لینی اور زیادہ شروع کر دی, ٹھیک ہے. اور اس کے لیے لوگوں نے یہ ایفرٹس کیے جو میں نے آپ سے پہلے بھی بات کی کہ جتنے بھی ہمارے ڈاکٹرز تھے جو پراپر ڈاکٹرز ہیں اور جو کوالیفائڈ ڈاکٹرز ہیں, انہوں نے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا شروع کر دیا اپنے چینلز کے تھرو, اپنی ویڈیوز کے تھرو, چھوٹی چھوٹی کلپس کے تھرو. پھر یہ جتنے بھی ہمارے جیسے بڑے بڑے پلیٹ فارمز ہیں, ہاسپٹلز ہیں, انہوں نے بڑی اویئرنیس اس سے کہہ لیں کہ شروع کی اور اس میں بڑا بینیفٹ ہو گیا. اپارٹ فرام دیٹ اگر ہم ٹیکنیکلٹیز کی طرف جاتے ہیں تو اس کے اندر ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہم نے جو سیکھی ہے وہ یہ سیکھی ہے کہ آپ نے کنوینئنس بہت زیادہ دے دی ہے کسٹمر کو, ٹھیک ہے. اب وہ اس کو جانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے, وہ اپنے موبائل پہ جو بھی کرنا چاہ رہا ہے وہ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. سب سے زیادہ تو امپورٹنٹ کنوینئنس دے دیا آپ نے, کیونکہ اور دوسرا یہ کہ آپ نے ایک کہہ لیں کہ ناٹ جسٹ پاکستانیز بٹ پاکستانی آل اراؤنڈ دا ورلڈ. آپ کا پاکستانی کہیں بھی بیٹھا ہو اس کو بھی آپ نے کنوینئنس اس طرح دے دی ہے کہ آپ نے اس کے لیے آسانیاں یہ کر دیں کہ اگر وہ بیچارہ بھائی بیٹھا بھی, جیسے کووڈ میں کتنے سارے لوگ بھائی بیٹھے تھے, ان کے ماں باپ یہاں تھے اور وہ پریشان تھے, تو آپ نے ان کو یہ بھی کنوینئنس دے دی کہ بھائی ان کے بہاف پہ کوئی نہ کوئی بک کر کے ان کو ٹیسٹ کرا لے یا ان کے لیبس کروا لے یا انہوں نے آن لائن بک کرا کے کنسلٹیشن دے دی, ٹھیک ہے. تو اس طرح ان کی یہ بھی رابطہ رہ گیا, ڈاکٹر سے بھی رابطہ رہ رہا ہے اور چیزیں انہوں نے بڑی ٹرانسپیرنسی آ گئی. ایکسیلنٹ, دیٹس ایکسیلنٹ. اس کے بارے میں مزید بھی بات کریں گے, پر ایک بریک کی جانب چلتے ہیں, دیکھتے رہیے ہیلتھ ٹاک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آج ہم بات کر رہے تھے ڈیجیٹلائزیشن کی اور ہم یہ بھی بات کر رہے تھے کہ آپ گھر بیٹھے اپنے ٹیسٹ کیسے کروا سکتے ہیں, کیسے آپ رزلٹ جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں گھر میں بیٹھ کر, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ٹیسٹ کے لیے بکنگ کیسے کروا سکتے ہیں. اچھا, ایک اور چیز میں آپ کو ایڈ کروا دی چلوں کہ ہم لوگ جب جاتے ہیں ٹیسٹ کروانے کے لیے تو لمبی لمبی لائنوں میں بیٹھنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ سب سے انوائنگ لگتا ہے مجھے اسپیشلی, بیکاز بہت مشکل ہوتا ہے اتنے سارے پیشنٹس کے ساتھ بیٹھنا اور ہر کسی کو الگ الگ بیماری ہے, تو ہم جو بیماری لے کے جا رہے ہوتے تو اور ڈر لگتا ہے کہ کچھ اور ہی نہ. تبھی ہم ریکمینڈ کر رہے ہیں کہ آپ ہوم سیمپلنگ. اچھا, مجھے آپ اس کے بارے میں بتائیں کہ آپ نے جب بک کروا لیا تو کیا واقعی آپ جب جائیں گے تو ہو جائے گا, ویٹنگ لسٹ میں نہیں بیٹھنا پڑے گا؟ دیکھیں ڈیپینڈ کرتا ہے. اب ہم پاکستانی کبھی ٹائم پہ پہنچے تو یہ بھی بڑا ایک سوال ہو جاتا ہے. نہیں, اگر ٹائم پہ پہنچ جائے تو بھائی یہ بات بتائیں آپ ہمیں. نہیں, انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ نے اپوائنٹمنٹ بک کرایا ہوگا تو آپ کا جو ٹائم ہوگا اس پہ آپ ہی کو کیٹر کیا جائے گا. اوکے, اگر میں نے 10 AM کا اپوائنٹمنٹ بک کرا لیا, ٹھیک ہے, اینڈ میں پہنچ بھی گئی, بالکل, تو کیا پورے 10 بجے میرا لائک 5-10 منٹ کا تو وہ ہوتا ہے نا. دیکھیں ڈیجیٹلائزیشن میں آپ نے بالکل جو ہے نا ایسا ہونا چاہیے کہ ہارڈ اینڈ فاسٹ رول والا, کہ میرے خیال سے. نہیں, دیکھیں بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. دیکھیں جب آپ نے ٹائم کمٹمنٹ کی ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی ٹائم کمٹمنٹس ہوتی ہیں, لیکن جیسے فار ایگزامپل لیکن کچھ پیشنٹس ایسے بھی ہوتے ہیں, میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو ٹائم کے اتنے پابند ہوتے ہیں کہ اگر 10 بجے کا انہوں نے ٹائم لیا ہوا ہوگا تو وہ 9:45 بجے آ جائیں گے. بالکل ایسا بھی ہوتا ہے, اس طرح کے بھی لوگ ہیں. تو ان کو یہ پتا ہوگا کہ ایک پیشنٹ آلریڈی اگر اندر ہے تو اتنا ٹائم وہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تھوڑا سا مارجن تو ہوتا ہی ہے, لیکن ڈیفینیٹلی کوشش یہی ہوتی ہے کہ سب سے پہلے جس نے اپوائنٹمنٹ لیا ہو اس کو پہلے ہم کیٹر کریں, بیکاز امپورٹنس اور ترجیح انہیں کو دینی چاہیے. اچھا, ایک اور چیز بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کی جب بکنگز بہت زیادہ آ جائیں, لائک بیک ٹو بیک
बुकिंग्स आ जाती हैं, बैक टू बैक आपके पास अपॉइंटमेंट लिस्ट आ जाती है, तो उसमें भी तो आपके पास ये होगा ना कि एक लिमिट होगी कि आज के दिन इतने लोगों को बुक करना है, इससे ज़्यादा करें, एक्सिट हो गया। बिल्कुल, देखिए हमने बहुत लिमिटेड स्लॉट्स ही रखते हैं, क्योंकि आपको कस्टमर सर्विसेज जो देनी होती हैं, क्योंकि ये एक थोड़ा सा सेंसिटिव एरिया है और पेशेंट ऑलरेडी बीमारी की हालत में आ रहा होता है, तो हमने बड़े लिमिटेड स्लॉट्स रखे हैं। और अगर कोई बुकिंग हमें लग रहा होता है कि हम टाइम पे नहीं कर रहे होते, तो हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको कॉल करके डेफिनेटली बता देता है कि देखें इस वक्त पॉसिबल नहीं है कि आप इस टाइम पे आइए। ओके, मतलब इसमें जो है वो आपको पूरा कस्टमर से इंटरेक्शन हमारा कंटिन्यूसली रहता है, कंटिन्यूस होता है। ओके फाइन। सो इसके अलावा जो है कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो न्यूरो की हैं, ब्रेन से रिलेटेड हैं, या फिर मतलब कुछ बहुत ही क्रोनिक डिजीज हैं, उसके लिए आप क्या कहेंगे? उसमें भी क्या इतनी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं? देखिए डिपेंड्स, मैंने आपको बताया ना स्टेजेस होती हैं हर बीमारी की, और डिजिटलाइजेशन की जब आप बात कर रहे होते हैं तो डिजिटलाइजेशन अभी जो हम एक एंगल की बात कर रहे हैं वो कन्वीनियंस की बात कर रहे हैं, और अभी जो आप कह रहे हैं वो ट्रीटमेंट साइड पे आ जाता है। तो जब हम ट्रीटमेंट साइड की बात कर रहे होते हैं तो ये टोटली डिपेंड करता है कि हम कस्टमर को, यानी कि जो पेशेंट है उसको डॉक्टर से कनेक्ट करवा दें, और उसके बाद देन दे हैव टू डिसाइड कि क्या लेवल है, एंड आइदर दे कैन डील ऑनलाइन और दे हैव टू कम एंड विजिट द क्लिनिक। ठीक है, ये जो आइडेंटिफिकेशन है ये डॉक्टर और पेशेंट अपनी कंसल्टेशन के थ्रू ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके बिकॉज देखिए सिटी स्कैन है, MRI है, या फिर कुछ इस तरह के टेस्ट हैं, पल्मोनरी एंजियोग्राम है, ये सारी चीज़ें जो है वो थोड़ी इस तरह की हैं कि उनको हम लोग मेरे ख्याल से लैब्स को उनकी फिल्म्स भी इम्पोर्टेंट होती हैं। ठीक है, अब अगर आपने उसको ठीक है फिल्म्स भी आप निकाल सकते हैं, डिजिटली वो भी निकलती हैं, बट उसमें फिर मेरे ख्याल से इसमें थोड़ा रिस्क है। आपकी फिल्म्स कुछ अलग अलग होती हैं, उनका कोट अलग होता है, एंड लाइक वो थोड़ा बहुत अलग होता है इसमें। तो इसमें मैं चाह रही थी कि ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसपे हमें फोकस्ड होना है, क्योंकि अब तो लोगों को पता चल गया है कि ब्लड सैंपल आपको ऑनलाइन मिल सकता है, आपको PCR ऑनलाइन मिल सकता है, पर आपकी जो न्यूरो के केसेस होते हैं, सिटी स्कैन, MRI, इसका क्या रोल है? ये भी इस तरह हो सकता है या इसके लिए हमें थोड़ा मेहनत वाले काम की जरूरत है? करंटली जो सिनेरियो अभी तक पाकिस्तान की, सिर्फ मैं स्पेसिफिकली होके बात करूंगी और कहीं की नहीं, तो इसमें यह है कि देखें हमारे यहाँ भी इस लेवल तक ऑनेस्टली आई हैवंट एक्सप्लोर्ड, यानी कि वी हैवंट एक्सप्लोर्ड दैट मच। हाँ, लेकिन आपको एटलीस्ट वहाँ विजिट करना पड़ता है, बिकॉज द सेंसिटिविटी इज इंक्लूडेड। यहाँ थोड़ा सेंसिटिविटी आ जाती है, और फिर वहाँ जाके आपको सर्टन रिक्वायरमेंट्स भी हो रही होती हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल MRI, CT स्कैन, या इनकी सर्टन रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं, तो आपको वो फुलफिल करनी पड़ रही होती हैं, जैसे मोस्ट प्रॉबेबली डिफरेंट होती हैं। तो इसके लिए डेफिनेटली आपको वहाँ जाना पड़ता है और करना पड़ता है, लेकिन इन नियर फ्यूचर यू नेवर नो। देखें अब अल्ट्रासाउंड भी घर में हो जाते हैं, ठीक है, एक्सरेज भी घर में हो जाते हैं इजीली। ये भी एक फैसिलिटी अवेलेबल है अभी तक हमारे पास, कि आपको अल्ट्रासाउंड कराना है और आप पेशेंट को नहीं लेके आ सकते हैं, आके मूवेबल अल्ट्रासाउंड हो जाते हैं। अच्छा, मूवेबल अल्ट्रासाउंड हो जाता है जी, एक्सरेज हो जाते हैं। देखिए ना, मशीन्स तो बड़ी बड़ी होती हैं ना, नहीं कॉम्पैक्ट भी आ गई है ना, एक्सरेज आपके पास अवेलेबल है इस लेबोरेटरी के आप लोगों के हम अरेंज कर देते हैं। जब हमें इस तरह के कुछ आ रहा होता है तो डेफिनेटली देखें कुछ एक्सरेज आप घर में करवा सकते हैं, ठीक है। मैं आपको हार्डली बताऊं, इतना सा बैग होता है वो, ठीक है, और वो आपको डिजिटल प्रिंट करके ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बुशरा ने बताई है कि एक्सरे जो है ना, ये बड़ा, मैं भी लिटरली मुझे इस बात के बारे में नहीं मालूम था, और थैंक यू सो मच फॉर मतलब अवेयर अस के हम लोग जो है वो अब एक्सरे भी घर पे करवा सकते हैं। मतलब ये बहुत अच्छी चीज़ है, और कोविड के पेशेंट्स के लिए स्पेशली, कि जब कभी कोविड को हम घर में ट्रीट कर रहे होते हैं तो हमें थोड़ा ये होता है कि अब जो है वो एक्सरे के लिए बार बार लेकर जाना पड़ रहा है, बट अब जो है वो आपके घर पर हो जाएगा एक्सरे। छोटा सा पोर्टेबल एक्सरे होता है, मशीन होती है सॉरी, उसके थ्रू जो है वो आपकी फिल्म मतलब कैप्चर हो जाती है आपके लंग्स की। दैट्स वेरी ग्रेट, अमेजिंग। हाँ, नॉट जस्ट जैसे छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, उनके अक्सर एक्सरेज कराने होते हैं, ICU वगैरह में होते हैं, बिल्कुल। तो इवन उनके भी हो रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि आप मूव नहीं कर सकते उस बच्चे को। अच्छा बुशरा, मुझे ये बताइएगा कि जो अल्ट्रासाउंड है, अल्ट्रासाउंड की मशीन भी पोर्टेबल होती है या मतलब हो सकती है? अगर देखिए, मैंने भी अपनी लाइफ में कुछ ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जो 20 ईयर्स से बेड रिटन है, लाइक बहुत ज़्यादा उनकी कॉम्प्लिकेशंस है बीमारियों में, फिर उनको मूव करना, लेकर जाना, या कोई अगर मतलब
کوئی بلڈنگ میں رہ رہا ہے یا پھر کوئی اپارٹمنٹس میں رہ رہا ہے تو اس کو نکالنے میں کرنے میں دیٹس ویری ڈیفیکلٹ ایک ایکس رے یا ایک الٹرا ساؤنڈ کے لیے. تو یہ تو بہت اچھی بات ہے نا کہ آپ لوگ اتنی فیسلٹیز پرووائڈ کر رہے ہیں شہریوں تک. دیکھیں سرٹن لمیٹیشن ہر جگہ ہوتی ہے. دیکھیں کچھ الٹرا ساؤنڈ شاید نہیں ہو سکیں گھر پہ, پر یہ نہیں کہوں گی کہ بالکل نہیں ہو سکتے. جی بیسک کچھ الٹرا ساؤنڈز ہوتے ہیں وہ گھر میں ہو سکتے ہیں, بیسک کچھ ایکس ریز ہوتے ہیں وہ گھر میں ہو سکتے ہیں. آپ کو یعنی کہ ویسے ہی جیسے آپ ہوم سیمپلنگ کے لیے بندہ بلاتے ہیں, اسی طرح اس طرح کے لیے بھی آپ کا بندے کا آنا ضروری ہے. اوبویسلی ایک ہیومن انٹریکشن ڈیفینیٹلی ہوگا. آپ جب ڈیلیوریز بھی منگاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ایک بندہ ضرور پہنچتا ہے, تو ایک ہیومن ایلیمنٹ از دیئر. اور سرٹن لمیٹیشن کی جب میں بات کر رہی ہوتی ہوں یہ ہو رہی ہوتی ہے کہ دیکھیں ٹیکنالوجی ایڈوانس ہو رہی ہے, میں نے کہا نا اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے, بڑھتی جا رہی ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ وتھ پیسج آف ٹائم ابھی اگر بیسک 4 الٹرا ساؤنڈ گھر پہ ہو سکتے ہیں تو کل کو مزید ہونے شروع ہو جائیں گے. اگر ابھی بیسک ہاتھ یا کسی چیز کا ایکس رے کروا رہے ہیں یا کچھ کرا رہے ہیں تو کل اور زیادہ پوری سروسز پرووائڈ کر دی جائیں گی. تو یہ دیکھیں ایکسپلوریشن کے اوپر ہے. جو میں نے یہ کہا نا میں پاکستان کی حد تک رہتے ہوئے بات کر رہی ہوں, اور یہ چیزیں کنوینئنس آلریڈی پاکستان میں اویلیبل ہیں اور لوگوں کو صرف اس کو ایکسپلور کرنا ہے. اوکے, ہمارے ویورز کو بتائیے گا کہ کس طریقے سے وہ آپ لوگ تک اپروچ کر سکتے ہیں, کس طریقے سے وہ اپنا اپوائنٹمنٹ بک کروا سکتے ہیں, یا کسی کو ایکس رے الٹرا ساؤنڈ کسی چیز کی بھی بکنگ کروانی ہے تو کیا وے ہے, کیونکہ بہت سارے لوگ نہیں اویئر اس چیز سے, تو کس طریقے سے کر سکتے ہیں پورا ڈیٹیل میں بتائیے گا. اچھا دیکھیں ہمارے پورٹل ہے ہمارا drisa.lab.com, آپ اس پہ جا کے ہمیں کیوری ڈال سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارا فیس بک پیج ہے ڈاکٹر عیسیٰ لیب اینڈ ڈائگنوسٹکس کے نام سے. انسٹاگرام کا بھی ہمارا پیج ہے, آپ ادھر بھی کیوریز ڈال سکتے ہیں. ہماری جتنی بھی لیبس ہیں اویلیبل آل اکراس پاکستان الحمدللہ, تو اس کے بھی جا کے آپ یہ کیوریز ہماری جنریٹ کر سکتے ہیں یا کال کر سکتے ہیں. سمپل آپ کال کر کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں, اور ہمارے جتنے بھی نمبرز ہیں وہ گوگل پہ ایزیلی اویلیبل ہیں. آپ کو اپنی لوکیشن کے حساب سے جہاں بھی ہماری آل اکراس پاکستان ہمارا پورا نیٹ ورک ایکسپینڈ ہو رہا ہے, اور الحمدللہ وی آر ایکسپینڈنگ ماشاءاللہ سے, اور کنٹینیوسلی وی آر ایکسپینڈنگ. اور آپ کو یہ ساری ڈیٹیلز بہت آسان ہے, ہمیں صرف دیکھنا ہے ڈاکٹر عیسیٰ لیبارٹری گوگل کے اوپر اور آپ کے پاس ساری ڈیٹیلز آنی شروع ہو جائیں گی. تو اٹس ناٹ دیٹ ڈیفیکلٹ. فیس بک آپ لوگ ڈیفینیٹلی یوز کر رہے ہوتے ہیں, اس پہ آپ نے صرف عیسیٰ لیبارٹری لکھنا ہے اور ایک میسج چھوڑ دینا ہے, اور ہمارا ریپرزینٹیو آپ کو ڈیل یعنی کہ کانٹیکٹ کر لے گا. دیٹس ویری گریٹ. مطلب اتنا زیادہ جو ہے وہ آپ لوگ ایزیلی شہریوں تک یہ چیز پرووائڈ کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اوتھینٹیکیشن جو ہے نا وہ لیبس کے اندر بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ خدا نخواستہ جب آپ کا رزلٹ غلط آ جاتا ہے, یعنی کہ آپ میرے ساتھ بھی بہت سارے ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ ہمارے ایسے مریض جن کا کووڈ پازیٹیو ہوتا ہے پر وہ نیگیٹو آ جاتا ہے, اس کو مس ٹریٹ کیا جاتا ہے, اس کو وہ ٹریٹمنٹ نہیں دی جاتی, اس کو اور طریقے کے اینٹی بایوٹک سے شروع کر دی جاتی ہیں, تو وہ پھر لائف تھریٹننگ کنڈیشنز ہوتی ہیں. تو یہ آپ لوگ کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ لیبس سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, یعنی ایک اچھے ڈاکٹر سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ایک لیب کا اچھا ہونا ضروری ہے. کیونکہ جب آپ کی لیب بالکل ایکوریسی کے ساتھ آپ کے پاس موجود ہوگی تو آپ کا ٹریٹمنٹ اسی ایکوریسی کے ساتھ ہوگا. ہر جو مرض ہے اس کی ایک الگ دوا ہے, ہر مرض کی ایک الگ سمٹم ہے یا الگ طریقے سے اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. خدا نہ خواستہ آپ نے کوئی ایسی لیب سے اپنا ٹیسٹ کرا لیا جہاں پر آپ کو کچھ اور ہی رزلٹ آ گیا, یعنی کہ جو موجود بھی نہیں ہے آپ کی باڈی کے اندر, کوئی اور بیکٹیریا یا کوئی اور وائرس جو ہے آپ کے پاس آپ کی لیب میں آ گیا, تو آپ کیا کریں گے اس وقت؟ مطلب یو آر ناٹ اے ڈاکٹر جو مطلب آپ کو سمٹمس سے پتہ چل جائے یہ اس طرح تو اس طرح نہیں ہے. آپ لوگ تو آبویس ہی بات ہے اسی لیب کو لے کے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے اور ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ آپ کو اسی طریقے سے ٹریٹ کریں گے. تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے. کیا کہیں گے بشرا اس کے لیے کہ لیبس کا ایکوریسی کا کتنا مطلب اہمیت رکھتا ہے؟ دیکھیں 100% ہی اہمیت رکھتا ہے, لیکن ڈیفینیٹلی اوتھینٹسٹی بہت امپورٹنٹ ہے, اور بہت ساری لیبس اس میں اوکے تو اوتھینٹسٹی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. آپ کی سرٹیفیکیشنز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, اور الحمدللہ ہم جہاں ہیں اس وقت وہ ساری سرٹیفیکیشنز ہیں, ان کے پاس ISO سرٹیفائڈ ہیں ہم لوگ, اور ہمارے انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ سے سرٹیفائڈ ہیں. یہ ساری چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں, کیونکہ دیکھیں اگر آپ کے پاس کووڈ ٹیسٹنگ بڑی ایئر لائنس کی آ رہی ہیں یا ایمریٹس, قطر, یہ سارے آپ کو اگر یوز کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب آپ کی ایک اوتھینٹسٹی اویلیبل ہے, آپ کو ایسی ہی نہیں آن بورڈ کیا جاتا, ٹھیک ہے. اور آپ یہ چیزیں ضرور دیکھیں, کریڈیبلٹی کو ضرور چیک کریں, بیکاز
ये सबसे इंथार्टनिक होता है। और देखें अच्छी लैब से करवाने का सबसे ज़्यादा अच्छा फ़ायदा ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल आपको थोड़ा सा भी डाउट हो जाए कि नहीं ये सही नहीं है, तो आप यू कैन ऑलवेज गो बैक एंड से कि ये सही नहीं है, आप मेरा रीटेस्ट करें, फ्री ऑफ कॉस्ट होना होता है। और अच्छा, दैट्स गुड, क्योंकि देखिए आपको डाउट है तो आप दोबारा करवा सकते हैं। देखें अगर आपको जेन्युइनली डाउट हो कि आपको ये देखें फॉर एग्जांपल आपने कहा सिम्टम्स, अगर डॉक्टर ने कहा नहीं ये तो सही नहीं, आपके सिम्टम्स नहीं है, तो आप वापस आके ये चीज़ वेरीफाई करवा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि लैब भी अकाउंटेबल होती है। और ये चीज़ें हमारे पास फैसिलिटी, मैं पर्सनली बताऊं, ईसा लैब के इस तरह है कि अगर आपको लगता है तो ये आपको इस तरह का केटर कर देते हैं, ठीक है। और ये हर अच्छी लैब का एक वो होगा कि अगर आप डॉक्टर इस तरह की ऑथेंटिसिटी पे ज़रा सा भी आए तो आप फ़ौरन उसको रीचेक करवा लें। और हमारे यहाँ बल्कि बैचेस जो भी होते हैं वो डबल रीचेक्स हो रहे होते हैं। और ये तो पर्सनली हमारा जो अगर कभी आप विजिट करें तो आपको दिखाएंगे कि कितना स्टेट ऑफ द आर्ट चीज़ें हैं। और उसमें काफ़ी इन चीज़ों का ख्याल रख रहा होता है बिकॉज हमें सारे स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ता है। ओके, अच्छा, किस क्वेरी पर जो है आप लोग रीटेस्ट करते हैं? बिकॉज अगर आप ऐसा हो कि हर बार टेस्ट को करने लग जाएं तो फिर तो आप लोग के ऊपर एक तो बर्डन भी आ जाएगा और दूसरा प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट होगा। किस क्लेम पर आप लोग रीटेस्ट करते हैं? देखिए यूजली जब डॉक्टर्स के पास आप रिपोर्ट जाती है और अगर डॉक्टर कहते हैं अगर आपके ये सिम्टम्स नहीं आप रीटेस्ट करा लें, तो सर्टेन हमारे पास अगर कस्टमर आता है या पेशेंट आता है वो कहता है भाई ये हुआ है, हमारी रिपोर्ट्स इस तरह नहीं, तो या आइदर वो कहता है कि भाई हमने किसी और लैब से करा दिया, होता है लोग 2 जगह से भी कराते हैं, कुछ होते हैं लोग ऐसे, तो ऐसे सिचुएशन में भी हो जाता है, ठीक है। और इसके अलावा अगर डॉक्टर खुद भी कह रहा हो कि आप जाके फिर से करवा लें, तो आप ये चीज़ बता सकते हैं कि भाई आप ये वेरीफाई कर लें, ये थोड़ा सा देखें, बहुत रेयरली ऐसे केसेस आते हैं। ओके, रेयरली आते हैं, बिल्कुल। अच्छा बुशरा, मुझे ये बताइएगा कि आप ने इतनी सारी बातें बताई हमारे व्यूवर्स को, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की, मुझे भी बहुत सारी बातों के बारे में लाइक मैं भी अवेयर हुई हूँ, बिकॉज़ मुझे ये मालूम नहीं था कि अल्ट्रासाउंड और एक्सरेज भी घर में होते हैं, लिटरली स्पीकिंग। तो आप और मज़ीद क्या एंडिंग हमारे मैसेजेस लोगों को देना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे? लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज जो इस वक्त मैं यहाँ से कम्युनिकेट करना चाहती हूँ वो ये है कि हम सबका फ़र्ज़ है एक दूसरे को एजुकेट करना है इस फील्ड के अंदर, ठीक है, और लोगों को ये बताना कि जो चीज़ें ऑनलाइन या डिजिटली अवेलेबल हो रही हैं उसकी कन्वीनियंस किस तरह आप लोग यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो एजुकेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप एक्सप्लोर करें, ठीक है, आपके इर्द गिर्द यानी कि बिल्कुल आपके घर के यानी कि मोहल्ले के अंदर ही ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, ठीक है, आप 2 कदम बाहर निकलें, आपके सामने ये अवेलेबिलिटी होती है, आप जाके पूछें तो सही, ठीक है, जब तक आप पूछेंगे नहीं आपकी नॉलेज नहीं बढ़ेगी, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। दूसरा ये कि एक्सप्लोर, बहुत ज़्यादा इस फील्ड को एक्सप्लोर भी करें, एज अ लेमैन भी एक्सप्लोर करें, ताकि कल को अगर आपको किसी को मशवरा भी देना हो तो आपको पता हो कि जी ये चीज़ें हो सकती हैं, आप क्यों इतनी प्रॉब्लम में आ रहे हैं। देखें एक तरह से सदका जारिया भी हो जाता है, अगर आप किसी को हेल्प आउट कर रहे हैं, कल को आपके थ्रू किसी को हेल्प आउट हो गया तो ये बड़ा मैटर करता है, ठीक है जी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और तीसरा ये है कि ऑथेंटिसिटी के ऊपर जब हम बात की है हम लोगों ने, तो बिल्कुल रिलायबल प्लेटफॉर्म्स की तरफ जाएं बिल्कुल, और हमारे पास ऐसे रिलायबल प्लेटफॉर्म्स हैं भी, तो आप उनको एक्सप्लोर करें, खासतौर पे हमारा भी है, हमें आके हमारे प्लेटफॉर्म को भी एक्सप्लोर करें, बिकॉज उसमें आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल सही आपने बताया बुशरा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर एंड थैंक यू सो मच, आपने इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे व्यूवर्स को प्रोवाइड की है। अगेन मैं आपसे यही बात कहूँगी कि हमेशा जो है वो सोच समझ के ही आप लोग डिसीशंस लें, और सबसे बड़ी बात र्यूमर्स पर मत जाएं, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और सम टाइम जब आपको कोई समझा रहा होता है और आप उसके सामने फॉल्स आर्ग्यूमेंट्स शुरू कर देते हैं तो सामने वाले का दिल नहीं चाहता कि वो आपको सही बात से जो है वो अवेयर करे। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग अपनी नॉलेज को बढ़ाएं, थोड़ा अवेयर हों, थोड़ा एजुकेटेड हों और टॉलरेंस लेवल अपना बढ़ाएं। जब आप टॉलरेंस लेवल बढ़ाएंगे तो सामने वाले लोगों की बात को हजम करना भी सीखेंगे, रादर आप लोग अपने आर्ग्यूमेंट्स पर ही रहेंगे। सो आज के प्रोग्राम में मैंने कोशिश की थी कि आप लोग को डिजिटलाइजेशन के बारे में बताऊं और हेल्थ और डिजिटलाइजेशन का क्या आपस में लिंक है, इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूँ। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह अगेन कोई नई टॉपिक के साथ मिलेंगे, इसलिए अपनी मेहरबान डॉक्टर फलक कादरी को इजाज़त दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।